नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय सांख्या जोग। संजय उवाच दयालु पुण्य अश्रुपूर्ण आकुले विषादित मन अर्जुने देखिण एसन कहिले श्री मधुसूदन। संजय कहिले हे राजा मधुसूदन अर्जुन को एपरि दयालु विमर्श ओ कांदिबार देखि कहिले शुण अर्जुन महाधीर दारुण कष्ट समाकुल पारत्रिक ऋण क्षेत्र अधगति हेतुदायक आर्यंक जेन हे विधान अकीर्ति अपजस मान अनार्य मानंकु साजई अपजस अकीर्ति करई धर्म विरोधी निंदा कर कंटक जे स्वर्ग पथर एहि विपदे किंपा मने ए मोह आचंबित जन्मे। हे अर्जुन ए युद्ध क्षेत्र रे तुम्भर हीनवीर्य अनार्यंक परि ए मोह काहींकी आसिला जो मोह द्वारा स्वर्गपथ रुद्ध हुए। हे शत्रु जयी पार्थ वीर न होउ एथिरे कातर तुम्भर परिवीर ठारे न शोभे एहा केते बेले दुर्बलता निकुष्ट चित्त हृदरु कर दूरीभूत हृदु छाड़िण एहि भाव समरे सज हुओ तब। अर्जुन उवाच पूज्यम भीष्म द्रोण दुई केमंते मुहि जुझिबई तांक सरकु प्रतिसर किपरि करिबि प्रहार तांक शरीरे शस्त्राघात किपरि करिबि अच्युत। हे अर्जुन तुम्भ परि महावीर पक्षरे एपरि कातर हेबा अनुचित तुम्भे दुर्बलता छाड़ी युद्ध पाई प्रस्तुत हुओ। अर्जुन कहिले हे मधुसूदन भीष्म द्रोण ए दुहे मोर पूज्य एमानंकु अस्त्राघात करिबा मो पक्षरे असाधुता हेबो। महानुभव गुरुजने नासिकी सुख हेब मने भिक्षा मागिबाश्रय मोर मो पक्षे श्रेष्ठ ए संसार गुरु नासिबा पाप घोर रकत स्नान मात्र सार अर्थ लोलुप हेले सेही से गुरु बोध योग्य नहीं। एही महानुभव वीरमानंकु मारी संसार रे विलास व्यसन भोग करिबा ठारू भिक्षावृत्ति करिबा श्रेष्ठकर अटे। आंभे कौरव मानंकु जिणिले बा कौरव माने आंभंकु जिणिले एथिरे सम्मान अछि कि नाही मु जानि पारुनी कारण उभय दले केहु जई एहा तो कही हेब नाही जेबे बा आंभे जई हेबु अधिक दुख जे भोगिबु जेबे जिणंती कुरु बल दुख भोग सार केवल जाहांकु प्राणे नाश करी रहीण नुहे जीव धरी जार विनाशे दुख घोर से धात्र राष्ट्री मो आगर। जे मानंकु मारी बंचिबाकु इच्छा करुनाहु आत्मीयंक बद्ध कुलक्षय हेतु मोर जो धर्म प्रति संदेह उपजुची मु तो आपणकर शिष्य पुणी शरणापन्न मते ताहा उपदेश देई बुझाई दियंतु। एहांकु ऋणे कले हत अधिक दुख हेब जात कुलक्षय कार्पण भय नाशे सौजाति गुण चय धर्म विषय रे संदेह जात महेला दयामय तेणु शरण तपୟରେ शिष्य भावरे सेवा करे केउ कर्म रे हित मोर होइब कुह हे सतर सुपदेश दिय मते विशेष कि कहिबि तते निष्कंठ करे एहि मोहि जेबे बा भोग करे मुहि देव मानंक अधिकार लाभ मु कले दामोदर ए कष्ट नाश हेब मोर न देखे उपाय एहार। एही पृथ्वी शत्रुहीन संततिपूर्ण राज्य पाई पुणी देवंक परि क्षमता लाभ करी सुद्धा एही दुख जीवार बाट मु देखि पारु नाही। सर्वज्ञ प्रभु हृषिकेशे कहिले दुखित मानसे एणु मु युद्ध न करिबि कहिण नीरव गांडीबि ଏହା ଶୁଣି ହୃଷିକେଶ ରଙ୍ଗ ଧରେ ମନ୍ଦ ହାସ
ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଅର୍ଜୁନେ କହିଲେ ସ୍ନେହରେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜା। ଦୁଃଖିତରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ହୃଷିକେଶ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ଅଶୋଚନୀୟ ଯେ ଅଟଇ, ଶୋଚନା କିମ୍ପା ତାର ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ପରି କହୁ ବାଣୀ, ବୃଥାରେ ଶୋକ କରୁ ପୁଣି। ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବିତ ମୃତ ପାଇଁ, କେବେ ହେଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। ନଥିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ, ଏ ରାଜା ନଥିଲେ ତ କେହି। ୟା ପରେ ନଥିବେ ଯେ କେହି, ଏକଥା ମନେ ଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ତୋର ମୋହର କାରଣ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଅନୁଚିତ। ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜୀବିତ କିମ୍ବା ମୃତ ସକାଶେ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ବା ମୁଁ ଓ ଏହି ରାଜାମାନେ କେହି ନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେ କେହି ନଥିବେ, ଏହା ତୋର ମୋହର କାରଣ। ଏ ଦେହ ନାଶେ ଆତ୍ମା ନାଶ, ଏହା ତୁ ନ ଭାବ ନରେଶ। ଶରୀର ଧାରୀରେ କୌମାର, ଯୌବନ ଜରା ଯେ ପ୍ରକାର। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦେହ ଥିଲେ, ଦେହାନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଥାଏ ଭଲେ। ବିନାଶ ହୋଇଲେ ଏ ଦେହ, ଆତ୍ମାର ପାର୍ଥ ନାହିଁ କ୍ଷୟ। ଘଟ ବିନାଶେ ଘଟ କାଶ, ଯେପରି ନ ହୁଏ ବିନାଶ। ସଦା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାର ଥାଇ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ନ ଚିନ୍ତଇ। ଏ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଧାରୀରେ ଯେପରି ବାଲ୍ୟ ଯୌବନ ଜରା, ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଗତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଏଥିରେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶେ ନର, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗେ ନିଜର। ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖର, ବିନାଶ ଅଛି ପାର୍ଥ ବୀର। ସଂଯୋଗ ସମୟରେ ଜାଣ, ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଲୟ ପୁଣ। ଏଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଏହି ମାନେ, ତାହା ତୁ ସହ ସାବଧାନେ। ଯେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସମ କରେ, ନ ପଡ଼େ ସୁଖର ଗର୍ବରେ। ଦୁଃଖେ ନୁହଁଇ ବିଚଳିତ, ସେହି ଲଭଇ ମୋକ୍ଷ ପଥ। ସାମାନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାର, ମୁକ୍ତିରେ ତାର ଅଧିକାର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଏହି ଯାହା ସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଏସବୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରେ, ସେ କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ଯେ ଅସତ ବିନାଶଶୀଳ, ନାହିଁ ତା ସ୍ଥିତି ମନେ ଭାଳ। ସତ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ନୋହି, ଅଭାବ ଅବା ତାର କାହିଁ। ଅସତ ଜଡ଼ ଅଟେ ନାଶୀ, ସତ ଚୈତନ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଏ ଦେହ ଅସତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ଜୀବାତ୍ମା ସତ୍ୟ ପୁଣି ନିତ୍ୟ। ଏ ଦୁଇ ବିଷୟଟି ସ୍ଥିର, ଜାଣନ୍ତି ଚତୁର୍ଦଶୀ ନର। ଯେ ଆତ୍ମା ଆପେ ସର୍ବଠାରେ, ଅବିନାଶୀ ଯେହୁ ବିଧିରେ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏ ନାଶ ହୋଇ, ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ନୁହଁଇ। ସେ ଆତ୍ମା ବିନାଶେ ସମର୍ଥ, ଅଛି କାହାର ସାମରଥ। ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଅସତ୍ୟ, କେବଳ ଜୀବାତ୍ମା ସତ୍ୟ ଓ ନିତ୍ୟ। ଏହି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସଂସାରରେ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସକଳ ଘଟେ ଥାଇ, ତାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ଏ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍ଥାନ, ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଟି ନିର୍ଗୁଣ। ଯେ ଘଟେ ଆତ୍ମା ବାସ କରେ, ସେ ଘଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଏ ଦେହ ଦିନେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ସ୍ୱଧର୍ମ କିମ୍ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ଦିଅ ଆସ, ଦେହ ବିନାଶେ ଦୁଃଖ କିସ। ଆତ୍ମାକୁ କେହି ନ ନାଶଇ, ସର୍ବଦା ଥାଏ ହତ ନହିଁ। ଦେଖ ଯେ ଶନେ ଏ ଅବୁଦ୍ଧି, ନାହିଁ ତାହାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି। ଏ ଦେହର ବିନାଶ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେହର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖ ନ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। କାରଣ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ଅମର। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ନାହିଁ କି ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, ସର୍ବଦା ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ସ୍ଥିତ।
କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ତାହାର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାଏ ଭ୍ରମଇ। ଏ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ, ଅଜ ଅମର ସନାତନ। ସେ ଅବା ମରିବ କିପରି, ଅନ୍ୟକୁ ମରାଇ ନ ପାରି। ଏ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ହୋଏ ଯାର, ଆତ୍ମାମୟ ଦେଖେ ସଂସାର। ଜୀବ ମରଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ନ ଘେନେ ଚିତ୍ତେ ସେହି ଜନ। ଆତ୍ମାର କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଅନ୍ତ ନଥାଇ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରମୁଥାଏ, ଆତ୍ମା ସେପରି ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ଏ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ, ଅଜର ଅମର। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ମାରେ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ। ଜଗତ ଆତ୍ମାମୟ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଜାତ ହୁଏ, ତାକୁ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଛାଡ଼ିଣ, ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ଜାଣ। ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇ, ତାକୁ ତ ନ ଖୋଜନ୍ତି କେହି। ସେପରି ଆତ୍ମା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ, ଛାଡ଼ି ଖୋଜଇ ନୂଆ ଦେହ। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, କହିଲୁ ଯୋଗର ଏ ଭେଦ। ଯୋଗରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଆତ୍ମାଗମୟୀ ଯେଉଁ ପଥ। ଯେପରି ଲୁଗା ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମନୁଷ୍ୟ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଘଟରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଘଟରେ ରହେ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପ ଯାର, ଦଗଧ କରେ ବୈଶାନର। ଜଳ ଯେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରଇ, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନିଅଇ। ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ଛେଦନ କରଇ, ଦେହି ପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଇ। ଆତ୍ମାର ଦେହ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ଅଗ୍ନି ଦହି ନ ପାରେ ତେଣୁ। ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ନ ମାରଇ, ପବନ ନ ପାରେ ଉଡ଼ାଇ। ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ହାଣି ନ ପାରଇ, ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଟଇ। ଯାହାର ରୂପ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରେ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ପାରେ, ଶସ୍ତ୍ର ହାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ପବନ ଉଡ଼ାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ ଅଦାହ୍ୟ, ଶୁକ୍ଳ ଆର୍ଦ୍ର ଯେ ଏହି ନୁହଁ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଏ ସ୍ଥିର ନିତ୍ୟ, ଅଚଳ ଅଟଳ ସତତ। କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁରେ, ବିନାଶ ନୁହଁଇ ଏହାରେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚ୍ୟନ୍ତ ଅଟଇ, ବିଭିନ୍ନ କେବେ ଏ ନୁହଁଇ। ରହିଛି ଚିରଦିନ ଏହି, ରହିବ ଏଥେ ଆନ ନହିଁ। ଷଡ଼ବିଧି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ଚିନ୍ତାର ଅଟଇ ଅଗମ୍ୟ। ଏପରି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତରେ, ଶୋକ ନ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ। ଆତ୍ମାକୁ ହାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶୁଖିଲା କି ଓଦା ନୁହଁ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଚଳ ଅଟଳ। ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଚିରଦିନ ଏ ରହିଛି ରହିବ। ଷଡ଼ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ଚିନ୍ତାର ଅଗମ୍ୟ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶୋକ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଜାତ, ହୋଇଣ ନିତ୍ୟ ହୁଏ ମୃତ। ଏହା ତୁ ଜାଣ ବୀରବର, ଏ ଯାହା ଶୋକ କର ଦୂର। ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ। ମୃତ ପ୍ରାଣୀର ପୁନର୍ଜାତ, ଏକଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଣୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ଶୋକକୁ ତେଜ ବୀର ତୁହି। ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ଜାତ ହେଉଛି ଓ ମୃତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ କଥା ଜାଣି ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କର। ଏ ଭବ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀ ଜାତ ହୁଏ ଓ ମୃତ ହୁଏ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେଣୁ ତୁ ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କର। ହେ ଭାରତ ବଂଶ ଅର୍ଜୁନ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠନ। ଏ ଭୂତ ଜନମ ପୂର୍ବରେ, ପୁଣି ଏ ମରଣର ପରେ। କାହୁଁ ଆସଇ କେଣେ ଯାଏ, ଏହା ତ ଜାଣିବାର ନୁହେଁ। ଦେହ ଧାରଣ କାଳେ କାଳେ, ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ଏ ସୟଳେ। କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ, ବ୍ୟମ ସହିତେ ପଞ୍ଚଭୂତ। ଏଣୁ ଏ ଭୂତ ପାଇଁ ବୀର, କିଞ୍ଚିତେ ଦୁଃଖ ତୁ ନ କର। ଏ ଦେହ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ ଜାତ, ଏହାକୁ ପଞ୍ଚଭୂତ କହନ୍ତି। ଭୂତ ସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସେ, ମଲା ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, କିପରି ଯାଏ ଓ କିପରି ଆସେ, ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିସକାଶେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ, କେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ। କେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି, କିଛି ହିଁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଚରିତ ଅଗୋଚର, କିଛି ନ ବୁଝେ ଏହା ନର। ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେହରେ, ରହଇ ଅବଧି ରୂପରେ। ଯେଣୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ, ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଦେହେ ଥାଇ।
ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ନାଶ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନ କର ବୀର ତୁହି। କେହି କେହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ କହନ୍ତି। ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୁଣନ୍ତି, ମାତ୍ର କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଅବୋଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ କେହି ଆତ୍ମାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସଂସାରେ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ବିଧି ଅଟଇ ବିହିତ, ସେହି ସୁକଳ ଧର୍ମ ନେଇ ବିଚାର କର ବୀର ତୁହି। ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୋଇବା ନିବୃତ୍ତ ନୁହଁଇ ତୋହର ଉଚିତ, ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନ ଚାହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତ। ଅକସ୍ମାତ ଏ ଉପସ୍ଥିତ ବିନା କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ, ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିଏ ମିଳଇ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକୁଳିତ ଦ୍ୱାର ନ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥ ବୀର। ସଂସାରରେ ରହି ନିଜ ନିଜ କୁଳଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଚଳିବାର ବିଧାନ ଅଟେ। ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୋର ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯାହାର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିବ ଏ ଯୁଦ୍ଧେ ସେଜ ନ ମରିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧୁ ଯେବେ ଖାନ୍ତ ହୋଇବୁ ସରିବ ମହତ। ତୋ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ, ପାପ ଯେ ତୋତେ ଘିରାସିବ। ଅନନ୍ତ କାଳର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ନିନ୍ଦା ଘୋଷିବ ଜଗତ। ନିନ୍ଦା ଯେ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର, ମରଣୁ ବଳି କ୍ଲେଶ କର। ତୁ ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେବେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ତୋର ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ହେଲେ ତୁ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। ଯେଉଁ ଲୋକର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ, ତାର ମରଣ ଠାରୁ ମାନହାନି ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟ ପାଉଣ ଥିଲୁ ତୁ ଅର୍ଜୁନ, ଯେବେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ନିନ୍ଦିବେ ଅଯଶ ପାଇବୁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିନ୍ଦିବେ ବହୁତ, ଶୁଣି ତୁ ରହିବୁ କେମନ୍ତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦନେ, କହିବେ ନାନା କଟୁ ବାଣୀ ଏଥୁ କି ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁଣି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବୁ, ସେମାନେ ତୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତୋର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୋର ସମର୍ଥପଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ତୋତେ ନାନାଦି ଅପମାନଜନକ କଟୁକଥା କହିବେ।